All right, in the previous lecture, we studied the tactics of reading skill. Okay, we studied that the SQ3R system was what to say recommended, prepared. It means SQ triple R stands S stands for survey, Q for question, R for read, again R for recall, and third R for revise. Okay, this was just a small system prepared for better reading. Then we studied that there are six styles or tactics of reading like labeling, skimming, studying, scanning, and sampling. Okay, now I'm going to give one tip so that you can remember the different styles of reading for longer time. ઓકે તો તમને હું એક કોડ આપવા માંગુ છું જેનાથી તમે રીડિંગ સ્ટાઇલ છે એને ઇઝીલી યાદ રાખી શકો. ઓકે સો રિમેમ્બર ધ કોડ. આપણે કોડ યાદ રાખીશું LS4. શું? LS4. L for labeling, S for skimming and 4S. ઓકે 4S એટલે we'll write L4. બરોબર L4 લખશું આપણે. L for labeling, 4S એટલે કે S for skimming, studying, sampling and scanning. Okay, so remember this code L4. Okay, L4 યાદ રાખજો, labeling, અને 4 skimming, 4S એટલે કે skimming, L4S. આ રીતે તમે પણ યાદ રાખીશું LS4 or L4S. In short, we have to remember 4S and L. Clear? Chalo, moving towards the new topic for today. Okay, today we are going to discuss the models of reading skill. Reading skill ના model આપણે શીખવાના છીએ. Let's see the introduction first. Effective and efficient reading skills are developed by gaining an understanding of following reading skill models. શું કહે છે કે એફિશિયન્ટ અને એફેક્ટિવ રીડિંગ સ્કિલ છે એ તમે આપેલા મોડેલ્સ છે એનાથી ગેઇન કરી શકો, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકો. બરોબર છે, જોઈએ વન બાય વન. how many are the models first? There are 7 models of reading. Okay, so the first and foremost model is previewing. Now, previewing helps the reader to form a general idea of topic, which makes the topic easy to understand. What is the point? Previewing helps the reader to form a general idea. General idea કોઈ ટોપિકનો મેળવવો હોય તો we need to do the previewing. આપણે previewing કરવું જ પડે. એના મદદથી તમે કોઈ પણ ટોપિકને ઇઝીલી સમજી શકો અને એનો જસ્ટ જનરલ આઈડિયા આપણે નો કરી શકીએ, જાણી શકીએ. ઓકે, to get a preview of passage, read the title of passage, the subtitles if given. શું કીધું છે? પ્રિવ્યુ છે તે પેસેજનું આપણે જાણવું હોય તો આપણે પેસેજનું ટાઇટલ વાંચવું પડે. ધેન આપણે બીજી વસ્તુ સબટાઇટલ્સ જો આપેલા હોય તો the first sentence of each paragraph and the last sentence of the paragraph as quickly as possible. See, આ મોડેલમાં આપણે જનરલ આઈડિયા જાણવાનું જ કામ કરવાનું છે. બરોબર, આ મોડેલ દ્વારા ખાલી પ્રિવ્યુ એટલે કે જનરલ કોન્સેપ્ટ આપણે ખ્યાલ આવશે. એના માટે ફર્સ્ટ થિંગ વી હેવ ટુ રીડ ધી નેમ ઓફ ટોપિક. બરોબર, ટોપિક છે એનું ટાઇટલ છે અથવા ટોપિક છે એ ફર્સ્ટ રીડ કરવાનું છે. સેકન્ડલી જો સબટાઇટલ્સ હોય તો એ રીડ કરવાનું છે. અને થર્ડલી ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ સેન્ટેન્સ ઓફ ધ પેસેજ જેટલું પોસિબલ હોય, જેટલું સ્પીડમાં અથવા જેટલું ફાસ્ટ, જેટલું શક્ય હોય એટલું ઝડપથી આપણે વાંચી જવાનું છે. ફર્સ્ટ થિંગ ટાઇટલ વાંચવાનું છે, સેકન્ડ સબટાઇટલ જો હોય તો, થર્ડ ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ સેન્ટેન્સ ઓફ ધી પેસેજ. Previewing is not reading for information, but it enables the reader
to form an overall impression of topic. બરોબર, પ્રિવિવિંગ છે એ તમારું મેઇન કોન્ટેક્સ્ટ નથી આમાં આપણે ખ્યાલ આવે એમ, બરોબર, પણ માત્ર નોટ ફોર રીડિંગ ઇન્ફોર્મેશન, દેટ મીન્સ એક પર્પઝફુલ રીડિંગ નથી આ, બરોબર છે, બટ એક જનરલ કોન્સેપ્ટ શું કીધું છે, ઓર ટુ ફોર્મ એન ઓવરઓલ ઇમ્પ્રેશન ઓફ ટોપિક, બરોબર, ટોપિકની ઓવરઓલ ઇમ્પ્રેશન છે એ જ આપણે જાણવા માગીએ છીએ, બરોબર. તો આ મોડેલ છે એનો કોન્સેપ્ટ શું છે, તો કે ખાલી ઓનલી ફોર જનરલ આઈડિયા ઓફ ટોપિક. And three things we have to remember. First, we'll read the passage. Second, we'll read the titles if it is given. Then we'll read the first and last sentence of the passage. And what is the main conclusion of this model? That we only overall impression of topic can be formed by a reader. રીડર દ્વારા ખાલી એક ઇમ્પ્રેશન આખી ટોપિકની ઓવરઓલ ખ્યાલ આવે આ મોડેલ દ્વારા. ક્લિયર? ચલો. So if you have any issue regarding text reading, please improve your quality of video setting. Okay. Chalo. Let's see the second model. So the second model, it is reading for main ideas. Okay, first model was only to know the general idea, it was previewing. Now the second model is about reading for main idea. Reading skill model answers the question what. બરોબર, આ સ્કિલ મોડેલ છે કેનો જવાબ આવે છે, શું, એટલે કે ટોપિક જે પણ ટેક્સ્ટ છે એક્ઝેક્ટલી શું છે, એનો મેઇન કોન્સેપ્ટ શું છે, એનો આન્સર આપતું હોય મોડેલ, તો રીડિંગ ફોર મેઇન આઈડિયા. ઓકે, ચલો આગે बढ़ते हैं. તો ઓકે, વોટ ઇઝ ધ મેઇન આઈડિયા ઓફ પેસેજ, દેટ મીન્સ સેન્ટ્રલ આઈડિયા શું છે પેસેજનું એ જાણવા માટે આ મોડેલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વોટ ઇઝ ધ સબ્જેક્ટ, બરાબર, વિષય શું છે, વોટ ઇઝ ધ ટોપિક, ધીસ હેલ્પ્સ ધ રીડર ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધી વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ ધી ઓથર, બરાબર છે, ઓથરના વ્યૂ પોઈન્ટ ઉપરથી વ્યૂ પોઈન્ટ ખ્યાલ આવે આ બધી બાબતો જાણવાથી. ઓકે, તો વેરી સ્મોલ મોડેલ, બરોબર, ઇઝીલી આપણે યાદ રહી જાય. This model is used, or the main purpose of this model is to get the central idea of this passage. બરોબર છે, મેઇન એમ શું છે આ મોડેલનું, તો કે સેન્ટ્રલ આઈડિયા પેસેજનો આપણે જાણી શકીએ. And it gives the answer of the question like what is the subject, વિષય શું છે એનો આન્સર આપે છે, શું ટોપિક છે, શું મેઇન કોન્સેપ્ટ છે. And at last, this helps the reader to identify viewpoint of author. ઓથરના વ્યૂ પોઈન્ટ શું છે, ઓથર શું વિચારે છે કોઈ પણ ટોપિક ઉપર, એ આપણે ખ્યાલ આવે. કઈ રીતે? બાય યુઝિંગ ધીસ મોડેલ, રીડિંગ ફોર મેઇન આઈડિયાઝ. ક્લિયર? ઓકે, ચલો લેટ્સ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધી થર્ડ મોડેલ. ત્રીજું મોડેલ જોઈએ. યુઝિંગ કોન્ટેક્સ્ટ ફોર વોકેબ્યુલરી. વોકેબ્યુલરી માટે કોન્ટેક્સ્ટનો યુઝ કરવો. યુઝિંગ કોન્ટેક્સ્ટ, કોન્ટેક્સ્ટ એટલે શું, તો કે એવા આઈ મીન ગ્લોસરી, ગ્લોસરી ખ્યાલ છે કે એવા શબ્દો છેલ્લે આપેલા હોય કે જેમાંથી તમે એ શબ્દ વર્ડ્સનો, ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સનો મિનિંગ જાણી શકો. યુઝિંગ કોન્ટેક્સ્ટ હેલ્પ્સ ધ રીડર ટુ પ્રિડિક્ટ ધ મીનિંગ ઓફ વર્ડ નોટ નોન ટુ હિમ. કોન્ટેક્સ્ટનો ઉપયોગ કરવાથી તમને શું હેલ્પ મળે, એના માટે મદદરૂપ છે, તો કે રીડરને પ્રિડિક્ટ મિનિંગ કરવા માટે, વર્ડનો મિનિંગ કે જે રીડરને ખ્યાલ નથી એ જાણવા માટે કોન્ટેક્સ્ટ હેલ્પફુલ બને છે. This is helpful in reading the passage because if the reader knows the general meaning of a sentence, then he would be able to grasp the meaning of words, known or unknown in a sentence. Of course, બરોબર છે, કોઈ રીડરને એ વર્ડનો મિનિંગ ખ્યાલ હોય તો જ એનો શું કહેવાય, આપણે ઇઝીલી એ મિનિંગ ગ્રાસ્પ કરી શકીએ જો એ વર્ડનો ક્લિયર મિનિંગ ખ્યાલ હોય તો. બરોબર છે, જે નોન ઓર અનનોન એટલે કે જેને ખ્યાલ
શબ્દ જે ખ્યાલ છે અને નથી, બરોબર. વાક્યનો જે શબ્દ એને ખ્યાલ નથી, બરોબર છે, એના ખ્યાલ હોય કે ન હોય એના ઉપરથી એનો મિનિંગ એ સમજે. This also helps when words in a sentence are not used in their literal sense but to suggest implied meaning. શું કહે છે કે અમુક કોન્ટેક્સ્ટ છે એ કેના માટે હેલ્પફુલ બને છે, તો કે જ્યારે અમુક શબ્દો છે ટેક્સ્ટમાં, બરોબર છે, જે લિટરલ સેન્સ એટલે કે જે એમાં હોવા જોઈએ, બરોબર, અને જે મિનિંગ ઇમ્પ્લાઇડ કરે છે, કે જે ટેક્સ્ટમાં જે મિનિંગ આપણે સમજાવવાનો છે એ જ મિનિંગ સમજાવતા હોય એવા વર્ડ્સ એમાં ઇન્ક્લુડ કર્યા હોય, બરોબર. તો કોન્ટેક્સ્ટ છે એ આ રીતે યુઝફુલ બને છે, બરોબર. સૌથી પહેલાં કોન્ટેક્સ્ટ આ માટે હેલ્પફુલ થાય છે તો કે એસ્ટિમેટ કરવા માટે, શું પ્રિડિક્ટ કરવા માટે, પ્રિડિક્ટ એટલે પૂર્વધારણા, એસ્ટિમેશન, શું પ્રિડિક્ટ કરવા માટે, મિનિંગ ઓફ વર્ડ, બરોબર છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ વી હેવ ટુ રિમેમ્બર ઇઝ, બરોબર, જો રીડરને જનરલ મિનિંગ સેન્ટેન્સનો સમજવું હોય તો એના વર્ડ્સ પ્રોપરલી એને ક્લિયર માઇન્ડમાં હોવા જોઈએ. અને થર્ડ પોઈન્ટ શું છે તો કે સમ વર્ડ્સ આર રિટન ધેટ મેક્સ લિટરલી સેન્સ બટ ટુ સજેસ્ટ એન ઇમ્પ્લાઇડ મિનિંગ, બરોબર છે. એક ઇમ્પ્લાઇડ મિનિંગ માટે અમુક વર્ડ જે લખવામાં આવતા હોય છે, બરોબર છે, તો એના માટે કોન્ટેક્સ્ટ બહુ જ જરૂરી છે. ક્લિયર? ચલો, તો આપણી થર્ડ મોડેલ અહીંયા યુઝિંગ કોન્ટેક્સ્ટ ફોર વોકેબ્યુલરી પૂરું થાય છે. અગેન પ્રિવિવિંગ આપણી ફર્સ્ટ મોડેલ હતું, બેઝિક જનરલ આઈડિયા આપણે ખ્યાલ આવે. ક્લિયર? સેકન્ડ આપણું મેઇન આઈડિયા છે એના માટે રીડિંગ કરીએ છીએ, આપણું સેકન્ડ મોડેલ છે. થર્ડ મોડેલ આપણું વોકેબ્યુલરી માટે આપણે કોન્ટેક્સ્ટનો યુઝ કરીએ છીએ, એટલે ગ્લોસરી. ઓકે, તો આ થર્ડ ટેકનિક અહીંયા ફિનિશ થાય છે. લેટ્સ મૂવ ટુવર્ડ ફોર્થ મોડેલ. ઓકે, ચલો, મોડેલ નંબર 4, સ્કેનિંગ ફોર ડિટેલ. હવે સ્કેનિંગ એટલે શું છે તે આપણે જોઈ ગયા હતા. સ્કેનિંગ અ પેસેજ મીન્સ અ ડિટેલ્ડ એન્ડ માઇન્યુટ રીડિંગ. ઇન શોર્ટ આપણે કહીએ ચિંતન મનન કરવું, એને આપણે સ્કેનિંગ કહેતા હતા, બરોબર છે. ચલો, ડિટેલ એન્ડ માઇન્યુટ રીડિંગ ઓફ પેસેજ ઇન અ લોજિકલ એન્ડ કન્સિસ્ટન્ટ મેનર, બરોબર છે. એટલે એક્ઝામિન કરીને એક લોજિકલ વ્યૂથી આપણે એક્ઝામિન કરીએ છીએ, સ્ટડી કરીએ છીએ, એ રીતે રીડ કરીએ છીએ. અગેન સ્કેનિંગ છે એટલે શું તો કે ડિટેલમાં માઇન્યુટ રીડિંગ કરવું, એની સાથે સાથે લોજિકલ તર્ક લગાવીને અને કન્સિસ્ટન્ટ મેનર, બરોબર, એબ્સોલ્યુટ મેનરમાં રીડ કરવું. હિયર ધ યુઝ ઓફ વોકેબ્યુલરી ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 ગ્રુપ્સ, બરોબર. અહીંયા જે વોકેબ્યુલરી છે શબ્દ ભંડોળને 2 ગ્રુપ્સમાં ડિવાઈડ કર્યા છે, ફોર્મલ વર્ડ્સ એન્ડ કન્ટેન્ટ વર્ડ્સ. ઓકે, જો હવે પ્રિપોઝિશન, કન્જક્શન, ઇન્ટરજેક્શન એટસેટ્રા આર કોલ્ડ ફોર્મલ વર્ડ્સ. પ્રિપોઝિશન, કન્જક્શન આ બધા પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ છે, બરોબર છે. ઇન, ઓન, અંડર આ બધા પોઝિશન દર્શાવતા હોય. પ્રિપોઝિશન, કન્જક્શન જે સેન્ટેન્સને જોડતા હોય, બરોબર, કનેક્ટ કરતા હોય, એન્ડ, ઓર, બીકોઝ. ઓકે, સો ઓલ ધીસ આર કોલ્ડ કન્જક્શન્સ. દેન ઇન્ટરજેક્શન એટલે તો કે એવા વર્ડ્સ જે ઇમોશન, હેપીનેસ છે, સેડનેસ છે, એંગરનેસ છે, ઇમોશન દર્શાવતા હોય, હાવભાવ દર્શાવતા હોય, એવા શબ્દોને આપણે ઇન્ટરજેક્શન કહીએ. તો એટસેટ્રા ઓલ ધીસ વર્ડ્સ આર કોલ્ડ ફોર્મલ વર્ડ્સ, while noun, adjective and adverb are called content words because they contain meaning of sentence, બરોબર. નાઉન એટલે નામ ખબર છે આપણે. ઓકે, name of any place, name of there are various types of noun like collective noun, proper noun, okay, common noun. So nouns include the name of place, things, or of an animal, bird, etc. Adjective and adverb, બરોબર છે. વર્બમાં એડ કરે એવા વર્ડને આપણે એડવર્બ કરીએ છીએ. એડજેક્ટિવ એટલે વિશેષણ, બરોબર. તો આ બધા છે એને કન્ટેન્ટ વર્ડ્સ કહેવામાં આવે છે. વાય? બીકોઝ દે શો અ મિનિંગ, દે રિપ્રેઝેન્ટ અ મિનિંગ ઓફ અ સેન્ટેન્સ. નાઉનનો યુઝ કરીએ, બરોબર, નામનો યુઝ કરીએ તો આપણે મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ બનાવી શકીએ. એડજેક્ટિવનો યુઝ કરીએ, એડવર્બનો યુઝ કરીએ તો આપણે સેન્ટેન્સનો મિનિંગ ખ્યાલ આવે. ઓકે, તો સ્કેનિંગ ફોર ડિટેલ
આ મોડેલમાં આપણે 3 જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે સ્કેનિંગ એટલે કે માઇન્યુટ અને ડિટેલ સ્ટડી, કઈ રીતે તો કે લોજિકલ એન્ડ કન્સિસ્ટન્ટ વેમાં. સેકન્ડલી, હવે બે ગ્રુપ્સમાં આવા શબ્દોને ડિવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે, ફોર્મલ અને બીજું આવે છે કન્ટેન્ટ વર્ડ્સ. ઓકે, ફોર્મલમાં પ્રિપોઝિશન, કન્જક્શન અને ઇન્ટરજેક્શન, અને નાઉન, એડજેક્ટિવ અને એડવર્બ છે એને કન્ટેન્ટ વર્ડ કહેવામાં આવે છે બીકોઝ દે શો રિપ્રેઝેન્ટ મીનિંગ ઓફ અ સેન્ટેન્સ. ક્લિયર? ચલો, તો આપણું ફોર્થ મોડેલ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. લેટ્સ સી ધી, ઓકે, ઇટ્સ સ્ટીલ રિમેઇનિંગ, બાકી છે. ઇન ડે ટુ ડે કમ્યુનિકેશન અફેર્સ, the skill of scanning is important as it is a spontaneous process of reading complex documents and helps the reader to quickly comprehend a message by letting one's eyes travel over the content words. શું કહે છે કે આ મોડેલ છે ત્યારના કમ્યુનિકેશન અફેર્સ માટે સ્કેનિંગ ઇઝ હાઈલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? બિકોઝ ઇટ્સ અ સ્પોન્ટેનિયસ પ્રોસેસ ઓફ રીડિંગ કમ્પ્લેક્સ ડોક્યુમેન્ટ. કમ્પ્લેક્સ ડોક્યુમેન્ટ છે, ટફ, કમ્પ્લેક્સ એટલે ગૂંચવડાવાળું ટફ ડોક્યુમેન્ટ છે અમુક, એમાં